وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم قنضها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه بعلن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فطن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتن. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقوه الأسد في أجامها تجميع. هو
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمه. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا نفس لا تكنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف، شيخنا ومربي أرواحنا كي هجيدي الدين بن إحجاب الخير، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سعيد بن محمد بعشين، شيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الحضرمي، وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya wa illa ya Bu ya. Benar Bu bacaannya Bu? Bacaannya wa illa ya Bu ya. Benar bacaannya? Wa illa wajabal akhdhu biqaulihim. Udah semua Bu bacaannya sampai wa illa wajabal akhdhu biqaulihim. Udah ketemu semuanya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa illa wajabal akhdhu biqaulihim wa kadha bifi'lihim inda Ibni Hajarin li'annahu fil haqiqati innama akhadha bima hasala lahu minal yaqini bi khabarihim wal amalu bi khilafihi tala'ubun wa ruju'uhu sallallahu alaihi wasallama fi khabari dhil yadaini ila salati yahtamilu anna al-mukhbirina fihi balagu hadda at-tawaturi fa'akhadha biqawlihim aw annahu tadhakkara wa idha ata bil mashmuki sajada lis-sahwi li khabari muslimin idha syakka ahadukum fi salatihi falam yadri asalla thalathan am arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastayqana thumma yasjud sajdataini qabla an yusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu ay radattaha lil arba'i wanjabara khalala ziyadati wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaitani fassujudu hina izin liziyadati in kanat wa illa falitaraddudi al-mud'ifi linniyati al-mahuji lil jabri
ولذلك يسجد والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم وإلا وجب الأخذ بقولهم. Yang kemarin sebelumnya diulang sedikit ya Bu ya. Kalau seandainya ada orang yang ragunya dia meninggalkan ruku atau keraguannya meninggalkan sujud atau keraguannya bahkan dia meninggalkan satu rakaat. Ibu ragu pas lagi sholat ya Bu ya. Ibu ragu tadi kayaknya enggak ruku, tadi kayaknya enggak sujud, atau bahkan keraguan ibu kayaknya tadi kurang satu rakaat, maka ibu langsung tambahkan lagi satu rakaat ya Bu ya. Jadi ibu langsung tambahkan lagi satu rakaat. Yang kemarin ya Bu ya, yang kemarin. Jadi selama yang memberikan kabar kepada ibu itu tidak mencapai bilangan adadat tawatur. Para ulama yang dibilang tawatur banyak ya Bu ya, kita ambil 9 atau 10 orang ya Bu ya. Bilangan yang dibilang adadat tawatur ada 9 atau 10 orang bilang kepada ibu lagi sholat. Kemudian ada orang ngomong kepada ibu, satu orang bilang ibu tadi enggak ruku, satu. Kemudian orang yang kedua ngomong lagi sampai jumlah yang bicara kepada ibu sama seperti itu, ibu tadi enggak ruku, itu mencapai 9 atau 10 orang. Nah, kalau sudah mencapai bilangan 9 atau 10 orang, maka wa illa wajabal akhdhu biqaulihim. Ibu pegang itu ucapan mereka. Artinya ibu nanti jangan salam ya Bu ya. Ibu langsung apa Bu? Tambahkan lagi satu rakaat. Misalnya ibu sholat maghrib, kemudian sudah sampai pada rakaat yang ketiga. Kemudian tiba-tiba ada orang di samping atau belakang ibu, 1 orang, 2 orang, sampai 9 atau 10 orang ngebilangin ibu tadi enggak ruku. Yang bilang dengan kalimat tadi ibu tadi enggak ruku sudah mencapai 9 atau 10 orang. Maka ibu pas maghrib rakaat yang ketiga, jangan dulu ibu mengucapkan apa Bu? Salam ya Bu ya. Ibu langsung bangun, ibu tambahkan rakaatnya. Kenapa demikian? Karena orang yang menyampaikan dengan kalimat tadi ibu tadi enggak ruku, itu sudah mencapai bilangan tadi adadat tawatur 9 atau 10 orang, maka ibu wajib memegang kepada ucapan mereka semua. Paham ya Bu ya? Artinya kalau yang baru ngomong 1 orang dipegang ini ucapannya Bu? Enggak ya Bu ya. Jadi kalau yang baru ngomong 1 orang, ibu tadi enggak ruku, ibu enggak usah pegang ucapannya ya Bu ya. Ibu lanjutkan saja sholat ibu sesuai yang ibu yakini. Ada orang lagi yang kedua, ibu tadi enggak ruku, baru 2 orang doang, ibu enggak usah memegang ucapannya. Kenapa demikian? Karena belum mencapai adadat tawatur. Paham ya Bu ya? Bila sudah mencapai adadat tawatur 9 atau 10 orang, baru ibu wajib pegang ucapan mereka semua. Ibu enggak boleh salam. Tadi contohnya sholat maghrib rakaat yang ketiga, ada 9 atau 10 orang bilang kepada ibu dengan kalimat tadi. Ibu lagi sholat nih Bu nih maghrib rakaat yang ketiga.
Orang di belakang atau samping ibu sampai 9 atau 10 orang bilang ibu tadi tidak rukuk, maka ibu wajib memegang ucapan mereka semua. Kenapa demikian? Karena mereka sudah mencapai yang disebut sebagai adadat tawatur, ya Bu ya. Bilangan tawatur itu 9 atau 10 orang. Paham ya Bu ya? Wa kadza bi fi'lihim inda Ibni Hajarin. Bahkan bukan hanya dengan ucapan mereka yang ibu mesti ambil, mesti pegang, bahkan dengan perbuatan mereka, dengan gerak-gerik mereka, dengan bahasa tubuh mereka, ya Bu ya. Misalnya ibu diketahui orang ini tahu, yang diajak bicara nggak bisa dengar kupingnya secara baik, ya Bu ya. Misalnya orang kampung tahu ini orang yang lagi sholat, kupingnya itu nggak bisa mendengar secara baik, ya Bu ya. Kemudian ini orang pengen ngasih tahu, tapi dengan bahasa apa Bu? Dengan bahasa tubuhnya, bahwasanya orang ini tadi belum sujud. Kalau seandainya sampai mencapai adadat tawatur, mencapai bilangan 9 atau 10 orang, maka orang tadi wajib untuk berpegang dengan gerak tubuh atau gerakan daripada orang yang memberikan taukannya. Kenapa demikian? Karena sudah mencapai adadat tawatur. Bilangan tawatur itu adalah 9 atau 10 orang. Artinya kalau baru satu nggak usah pegang, ya Bu ya, biarin aja udah. Baru dua udah biarin aja. Kecuali sudah mencapai tadi berapa? Sudah mencapai 9 atau 10 orang, baru ibu pegang ucapannya atau gerak-geriknya atau gerak tubuhnya, baru ibu pegang. Kemudian ibu jangan dulu mengucapkan salam, ibu bangun lagi, tambahkan 1 rakaat. Kenapa demikian? Li'annahu fil haqiqati akhadha bima hasala lahu minal yaqini bi khabarihim. Karena sesungguhnya dia berpegang dengan sesuatu yang hasil baginya dari satu keyakinan dengan sebab informasi dari mereka semua. Timbulnya keyakinan ibu bahwa ibu benar meninggalkan rukuk tadi atau meninggalkan sujud tadi, ibu bisa yakin karena ada orang-orang tadi yang ngasih tahu ibu. Ibu nggak ngeh asalnya, ya Bu ya. Ibu dikasih tahu oleh 9 atau 10 orang tadi, ibu tadi belum rukuk. Sampai mencapai 9 atau 10 orang, maka hal itulah yang membuat ibu yakin bahwasanya ibu benar meninggalkan rukuk. Makanya ibu nggak boleh ngucapin salam, ya Bu ya. Ibu langsung nambahin berapa rakaat Bu? 1 rakaat lagi, ibu bangun tambahin 1 rakaat. Nanti sebelum salam disunnahkan, bukan wajib ya Bu ya, disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Wal amalu bi khilafihi talaubun. Mengamalkan dengan bersalahan dengan ucapan atau gerakan tubuh mereka itu adalah talaubun, satu main-main, nggak boleh. Makanya kalau sudah mencapai adadat tawatur, yang ngasih tahu ibu sudah mencapai adadat tawatur 9 atau 10 orang, ibu wajib berpegang dengan ucapan mereka atau dengan bahasa tubuh mereka atau dengan gerak-gerik mereka. Nggak boleh ibu biarkan. Kenapa demikian? Kalau ibu sampai nggak berpegang kepada ucapan mereka, informasi mereka, maka dianggap talaubun, satu main-main dalam sholat. Hal itu dapat membuat sholat ibu menjadi batal. Paham ya Bu ya? Jadi kalau sudah orang ngasih tahu ibu sampai 9 atau 10 orang, kemudian ibu enggak berpegang kepada ucapan mereka atau dengan bahasa tubuh mereka, maka hal itu dianggap main-main dan salat ibu dihukumkan batal dan tidak sah. Wa ruju'uhu sallallahu alaihi wasallam
fi khabari dzil yadaini ila salati, dan rujukannya adalah perbuatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masalah hadis yang memang ada keterangannya tentang dzul yadain, yang Nabi pas sholat asar ada yang kelupaan. Nabi sholat asarnya beliau itu mencapai 2 rakaat, kemudian ditegur oleh dzul yadain, aqasartas salata ya Rasulullah, apakah engkau mengqasar sholat, padahal seharusnya 4 rakaat ya Bu ya. Ditegur, dikasih tahu oleh dzul yadain. Nah, hadis inilah yang menjadi rujukannya. Yahtamilu ala annal mukhbirina fihi balagu haddad tawaturi, maka memungkinkan orang-orang yang mengkasih informasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai bilangan tawatur, mencapai bilangan 9 atau 10 orang. Nah, hadis inilah yang merupakan rujukan. Kenapa tadi pas ada orang yang mencapai 9 atau 10 orang, ibu wajib memegang dengan ucapan mereka atau dengan perbuatan mereka, karena merujuk kepada hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pas Nabi sholat asar. Nabi sholat asarnya 2 rakaat, kemudian Nabi salam, ditegur oleh sahabat beliau yang bernama dzul yadain. Ini para ulama menjelaskan kemungkinan yang ngasih tahu Nabi itu mencapai bilangan adadat tawatur 9 atau 10 orang. Makanya Nabi Muhammad SAW mengamalkan ucapan mereka. Fa akhadha biqaulihim, maka Rasulullah SAW berpegang dengan ucapan mereka. Jelas ya Bu ya. Jadi ingetin yang kemarin Bu, kalau keraguan yang kemarin, ibu ragu kemarin, ibu ragu sholatnya misalnya maghrib 2 atau 3 rakaat. Sebelum mencapai ibu mengucapkan tasyahud akhir, baru di sana ibu silahkan ya Bu ya. Nih ibu sholat maghrib nih 2 atau berapa Bu nih? 3. Yang penting catatannya ibu belum membaca tasyahud apa? Tasyahud akhir. Selama belum baca tasyahud akhir, pas ibu ingat, ambil yang paling kecil. Berarti berapa Bu? 2 apa 3? 2. Ibu ambil 2 rakaat, ibu bangun lagi tambahkan 1 rakaat. Kemudian sebelum salam, nanti ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Tapi ingat yang kemarin ya Bu ya, bila ingatnya itu, ragunya itu datangnya pas ibu sudah mengucapkan tasyahud akhir maghrib rakaat yang ketiga, ibu sudah baca tasyahud akhir, udah baca at-tahiyatul, di hati ibu ada keraguan, ini maghribnya 2 rakaat atau 3 rakaat, maka keraguan tadi karena ibu sudah mengucapkan tasyahud akhir, tidak ada pengaruh sama sekali. Teruskan saja baca tasyahud akhirnya, kemudian seperti biasa akhiri dengan mengucapkan salam. Las ya Bu ya, yang kemarin Bu ya. Jadi ingetin, bila ibu ragu bilangan sholat dan ibu wajib menambahkan, ibu bangun lagi dengan 1 rakaat, catatannya selama ibu belum membaca tasyahud akhir. Bila sudah membaca tasyahud akhir, maka ibu teruskan saja bacaan tasyahud akhirnya seperti biasa hingga ibu mengucapkan salam. Kalau tadi yang kedua, ibu wajib berpegang kepada orang yang ngasih tahu kepada ibu selama itu orang sudah mencapai bilangan tadi apa Bu? Adadat tawatur 9 atau 10 orang, baru ibu pegang ucapan mereka atau perbuatan mereka. Au annahu tadzakkara, atau bahwasanya Rasulullah itu ingat.
Nah sekarang wa idza ata bil mashkuki, kalau sudah itu orang mengerjakan rukun fi'li yang diragukan tadi, sudah nambahin lagi 1 rakaat ya Bu ya, sajada lis sahwi, maka itu orang sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Jadi kalau ibu tadi lupa bilangan jumlah sholat maghrib ini 2 rakaat atau 3 rakaat, maka ibu mesti ngambil yang mana Bu? 2 apa 3? 2. Ibu ambil 2 rakaat, kemudian ibu bangun tambahkan 1 rakaat, kemudian sebelum salam nanti ibu disunnahkan, bukan wajib ya Bu ya, tapi disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Dasarnya mana? Li khabari Muslimin, karena hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza syakka ahadukum fi salatihi, apabila salah seorang kalian itu ragu dalam salatnya, falam yadri asalla thalathan am arba'an, maka dia enggak tahu salatnya itu sudah 3 rakaat atau sudah 4 rakaat. Zuhur misalnya Bu ya, ibu pas salat zuhur ibu ragu ini zuhurnya sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah pas ibu ragu, ibu langsung tambahkan tadi berapa rakaat Bu? 1 rakaat. Ibu bangun tambahkan 1 rakaat, nanti sebelum salam ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ingetin ya Bu ya, ambilnya yang terkecil. Ragunya 2 atau 3, ibu ambil 2. Maghrib ini rakaat yang kedua atau ketiga, ambil yang paling kecil 2. Isya ini ragunya 3 atau 4, ambil yang mana Bu? Yang 3. Nah nanti setelah ibu menambahkan 1 rakaat lagi sebelum salam, ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Falyatrahi syakka, maka letakkan keraguan tadi, wal yabni ala mastaiqana, dan teruskan atas bilangan yang dia yakini, thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima, kemudian dia sujud 2 kali sebelum dia mengucapkan salam. Inilah dalil yang menunjukkan bahwasanya bila ibu ragu jumlah salat tadi rakaatnya 2 atau 3 atau 3 atau 4, maka ibu wajib menambahkan 1 rakaat lagi. Ibu bangun, tapi nanti sebelum salam ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu ayradadnaha lil arba'i, maka jika itu orang sudah salat sampai 5 rakaat, maka hal itu mengembalikannya kepada bilangan 4 rakaat. Ragu, emang ragu Bu ya, ibu ragu ini 4 atau 5 atau 3 atau 4 atau 2 atau 3, emang ragu ya Bu ya. Kemudian ibu karena ragu tadi, maka ibu ambil bilangan yang apa Bu? Yang terkecil, 2 atau 3, 2 atau 3, ambil 2 rakaat. Ibu bangun lagi, tambahkan 1 rakaat, tapi nanti sebelum salam ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ibu sholat asar misalnya, ibu bengong, tahu-tahu ibu pas rakaat yang terakhir ibu ragu, ini rakaatnya sudah 3 atau 4, ambil yang terkecil, berarti ambilnya 3 rakaat. Ibu bangun lagi, tambahkan 1 rakaat, kemudian sebelum salam ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Wanjabara khalalaz ziyadati, dan dia menambal kerusakan dari tambahan tadi.
wa in kana shalla itmaman li arba'in kana targhiman lisyaitani. Maka jika dia salatnya sempurna 4 rakaat, berarti jumlah rakaat tadi menghinakan setan. Itu yang bikin kita lupa, itu setan ya Bu ya. Pas ibu ingat, ini sih udah 4 ya Bu ya, maka berarti ibu menghinakan setan. Ibu nggak jadi ragu di situ. Yang bikin ragu kan tadi ya Bu ya, gara-gara kita bengong, kemudian ada yang kita pikirin, langsung timbul keraguan. Ini jumlahnya 2 atau 3, ini jumlahnya 3 atau 4 tadi. Maka bila terjadi demikian, ambil yang terkecil, ibu tambahkan 1 rakaat. Nanti sebelum salam, ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Fasujudu hina izin liziyadati in kanat. Sujud sahwinya ketika itu untuk tambahan jika ada, wa illa kalau tidak ada, falid taraddudil mud'ifi lin niyatil mahuji lil jabari walidzalika yasjudu. Karena sebab keraguan yang menambahkan tadi, yang membuat menambahkan niat yang diperlukan untuk menambal tadi kekurangannya, oleh karena itu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya? Jadi ingetin, pokoknya kalau ibu nanti ragu pada bilangan jumlah rakaat 2 atau 3, ambil yang terkecil, berarti 2. Nanti ibu tambahkan 1 rakaat. Sebelum salam ibu disunnahkan, bukan wajib ya Bu ya, disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Wallahu a'lam bissawab. Tandain besok bacaannya insyaallah, wa in zala syakku qabla salami. Senin depan hadis insyaallah ya Bu ya. Senin depan insyaallah irsyadul ibad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عند الحمد والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.